दोस्तों اس کی موت نہایت پلاننگ کے ساتھ ہوئی ہے. اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے اور اتنی مضبوط پلاننگ کے باوجود بھی پہلا سرا ہی انتہائی کمزور رہا. وہ اس لیے کہ جو اس کی موت کی پہلی خبر منظر عام پر آئی تھی اور میں نے بھی اسے ایکس پر ٹویٹر پر پڑھی تھی تو وہ دل کا دورہ پڑنے سے تھی. لیکن جہاں کسی کو موت کے گھاٹ اتارا جائے تو پھر دل کے دورے کی خبر اگر دی جاتی ہے وہ بھی کسی تصدیق کے بغیر، کسی پوسٹ مارٹم کے بغیر، تو پھر اس میں شکوک و شبہات بھی ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو خبر آئی وہ یہ کہ اس نے خودکشی کر لی، اس نے خود کو گولی مار لی. اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اس مرحوم کی روح قاتلوں کے گردن سے لٹکی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اس لیے کہ دوسرے لوگوں کو جو عوام ہیں جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے صرف اسے ٹی وی پہ دیکھا تھا اس وقت جب اس نے کامیابی حاصل کی تھی. وہ کس طرح ایک مزدور باپ کی محنت و مشقت کے بعد خود اپنی جد و جہد کے ساتھ اللہ کی رحمت اور کرم کے ساتھ وہ قدم آگے بڑھاتا گیا. اور جب اس نے کامیابی حاصل کی، سی ایس پی آفیسر بن گیا، سی ایس ایس کا امتحان اس نے پاس کر لیا اچھے نمبروں سے اور مثال بن کر معاشرے کے سامنے کھڑا ہو گیا، تو دنیا نے جانا کہ یہ بھی ایک شخص ہمارے درمیان موجود ہے جس نے کس قدر محنت کی ہے. اور اسے سراہا، لوگوں نے اسے مثال کے طور پر اپنے سامنے رکھا اور اس سے سبق حاصل کیا. پھر اس نے نوجوانوں کو پڑھانے کے لیے آن لائن کلاس لینی شروع کر دی. وہ بلا معاوضہ ہر کسی کو ہر وقت پڑھانے کے لیے تیار رہا کرتا تھا. اس نے سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس کی تیاری کرانا شروع کی. وہ لوگوں میں، نوجوانوں میں بہت ہر دل عزیز ہوتا چلا گیا. لیکن جو لوگ اس طرح ہر دل عزیز بن جاتے ہیں، لوگوں کے لیے پسندیدہ ہو جاتے ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے سے، منظر عام سے ہٹانا اتنا آسان نہیں ہوتا. اور یہی ہوا بلال پاشا کے ساتھ. بلال پاشا کے بارے میں جو خبریں اڑائی گئیں، انہیں یہ بتایا گیا لوگوں کو ان کے بارے میں کہ وہ شادی کی ناکامی کے بعد ایسے ہو گئے تھے، ویسے ہو گئے تھے اور پریشان تھے. انہیں بہت ڈسٹربنس حاصل تھی اپنے آفس کی طرف سے، اپنے کام کی طرف سے. لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. وہ جس ماحول میں رہا کرتا تھا، وہ جتنا کامیاب انسان تھا، وہ کبھی اکیلا نہیں رہا. وہ جب کھیلتا تھا تو خوب پرجوش انداز میں کھیلتا تھا اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے والہانہ رقص کیا کرتا تھا. وہ ہنستا، کودتا، پھاندتا، کھیلتا، ناچتا، مسکراتا، گنگناتا شخص تھا. اس کے پاس لوگوں کا ہجوم رہتا تھا. وہ اپنی خلوت میں بھی کبھی اکیلا نہیں رہا. شادی کی ناکامی کے بعد وہ اس کا سوگ نہیں منا رہا تھا. وہ مزید زندگی کی طرف قدم بڑھاتا چلا جا رہا تھا اور نئے شادیانے بجانے کے لیے وہ تیار تھا. اس کے خاندان کے لوگ، اس کے آس پاس کے لوگ، دور دراز کے لوگ اسے بہت پسند کیا کرتے تھے. ذرا بھی رمق نہیں تھی اس کے اندر کہ وہ زندگی سے کس طرح کنارہ کر لے گا. اور اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے. اس کے آس پاس ہر عمر کے لوگ تھے. اس کا وسیع و عریض گھر کبھی اکیلا نہیں تھا. اس کی دیواریں لوگوں کی گفتگو کہہ سنا کرتی تھی. اور ایسے لوگ جو نہ اپنی ذات میں تنہا ہو، نہ اپنی رات میں تنہا ہو، نہ اپنی صبح میں تنہا ہو، نہ اپنی شام میں تنہا ہو، وہ کبھی موت کو گلے نہیں لگاتے. اب جو اس کے پرستار ہیں وہ جس طرح دکھی ہیں، اس سے یہ بات اب کھل کر سامنے آنے لگی ہے کہ اس کے گھر والے، اس کے جو بھائی ہیں، اس کے بہنیں ہیں، اس کے والد ہیں، ضعیف والد، وہ اتنے معصوم سیدھے سادھے لوگ ہیں کہ انہیں یہ تک نہیں بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے اور آپ یہاں پہ موجود رہیے. اس کی
नौजवान की मैयत को, लाश को एक डब्बे में बंद करके और उसका सब कुछ खुद ही करके उसे कब्रिस्तान तक पहुंचा दिया गया और उसके बूढ़े वालिद को, 70 साल के बूढ़े वालिद को बताया गया कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया। अब जो दुनिया पूछे आके तुमसे तो ये कहना है, ये कहना है, वो कहना है, लेकिन उसके लोग जो आसपास रहने वाले हैं कह रहे हैं, किसी तरह मानते ही नहीं हैं कि वो ये कुछ कर गया है या उसके साथ ये कुछ हो गया है। कि ना उसे कोई बीमारी थी, ना वो कोई दवा का इस्तेमाल किया करता था, ना उसे कोई नशे की लत थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो लोग अपने तौर पे तहकीक कर रहे हैं वो इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि इस मौत का हिसाब चाहिए। एक नौजवान को जिस तरह से मौत के घाट उतार के माशरे के आने वाले दीगर नौजवानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए ये जो कुछ किया गया है, इसका जवाब दो। लोग जवाब मांग रहे हैं, आवाम को हिसाब चाहिए और इसकी तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। एक शख्स को ज़िंदगी से किस तरह दूर कर दिया गया बताने वाले, अच्छा, जिन लोगों को वो कहा करता था ये मेरे दोस्त हैं, उन्हीं दोस्तों ने उसे डस लिया। देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई, लेकिन उसे जब तीर के निशाने पे लिया गया तो उसे इतनी भी मोहलत नहीं मिली कि वो पीछे मुड़ के देखता, तो फिर उसे मालूम होता कि ये तो मेरे ही दोस्त थे। दो तरह के दोस्त थे, एक उसके साथ काम करने वाले और एक उसके साथ झमघटा लगाने वाले, जिन्हें वो हकीकतन यार कहा करता था। अगर कोई इससे पूछता कि ये लोग 24 घंटे तुम्हारे साथ रहते हैं, क्या इनका कोई घर बार नहीं है, ये अपने घर नहीं जाते, तो वो यही कहता ये चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, मेरा कैसे दिल लगेगा, मेरा कैसे इनके बगैर गुजारा होगा। वो खेलता भी था, वो झूमता भी था, वो दौड़ता भागता एक जिंदा इंसान था। वो शख्स था जो लोगों को ज़िंदगी की तरफ लाता था, लोगों को कामयाबी के रास्ते बताता था और उनके अंदर उससे मिलने के बाद लोगों में जीने की उमंग पैदा हो जाती थी। और उस शख्स को मौत के घाट उतारने के बाद उसके फ़ोन से कई घंटे दूसरे लोगों से राब्ता रखा गया और उसके जो घर के लोग थे उन्हें बहुत आसानी से सिखा पढ़ा दिया गया कि ये हो गया, मौत आनी थी, आ गई और बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन बाज़ मामलात में अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला नहीं होता है, क्योंकि अल्लाह भी उन लोगों को ढील इतनी नहीं दे सकता कि कोई उसके मासूम बंदों को मौत के घाट उतार दे। अब उसके परस्तार हिसाब मांग रहे हैं। कुछ दोस्त उसके इसी यूट्यूब पर बैठकर गाना गाते रहते हैं, उसकी मौत का शोक मनाते रहते हैं। वो अगर दोस्त हैं तो उनको चाहिए कि वो आवाज़ उठाएं, मौत का शोक ना मनाएं, ना उनके लिए गीत गाएं। फरियाद करने की ज़रूरत है इस वक्त, वरना उसका जो नहीफ़ व नज़ार 70 साल का मज़दूर बाप है और उसके सीधे साधे भाई हैं और उनका सादा ख़ानदान है, उनकी मासूमियत आप पे पड़ जाएगी। आवाज़ उठाइए, बिलाल पाशा के लिए इंसाफ मांगिए कि उसकी मौत ऐसी आसान मौत नहीं थी। मेहनत, किस कदर मेहनत की जाती है, किस कदर मशक्क़त की जाती है, कैसी कैसी स्याह रातों में हिसाब किताब किया जाता है, उसके बाद आदमी किसी पोस्ट पर पहुंचता है, दुनिया के लिए मिसाल बन के खड़ा हो जाता है और फिर उसे इस तरह रास्ते से हटा दिया जाता है। आवाज़ उठाइए बिलाल पाशा के लिए, ताकि आइंदा माशरे में इस तरह के काली भेड़े, आस्तीन के सांप लोगों को अपने रास्ते से हटाने के लिए, हालांकि वो किसी के रास्ते की रुकावट नहीं था, वो लोगों को खुद रास्ता दिया करता था। तो अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई तो फिर आइंदा फिर दूसरों के साथ भी ऐसा होगा। माशरे में इंसाफ तो मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी कमज़ोर आवाज़ को ही मज़ीद तवाना कीजिए और देखते रहिए मेरे चैनल को। मैं हूँ फरजाना रोई असलम। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा आपसे एक राब्ता बना रहे।